نئے سال میں بھی عالمی وبا کے وار کم نہ ہو سکے، سرگودا میں کرونا وائرس مزید 2 زندگیاں نگل گیا۔ 48 مریضوں میں کرونا کی تصدیق، ڈی جی خان میں 16 اور ملتان میں 12 افراد وائرس کا شکار۔ بہاولپور اور میاں والی میں 13 مریضوں کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ رحیمہ خان میں عالمی وبا کی دوسری لہر میں شدت، 25 افراد کا کرونا ٹیسٹ مثبت۔ ایم ایس ٹی ایچ کیو خانپور ڈاکٹر خان وزیر میں کرونا کی تصدیق۔ ڈسٹرکٹ جیل کا ایک اہلکار اور 4 قیدی بھی وائرس کا شکار ہو گئے۔ صادق آباد کے اسلم ٹاؤن میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد اور ایف ایف سی میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھولنے کی تیاریاں، تعلیمی اداروں کی بندش 3 مراحل میں ختم کرنے کی تجویز۔ پہلے مرحلے میں 25 جنوری سے پرائمری اسکول کھولنے کی سفارش، دوسرے مرحلے میں 4 فروری سے مڈل تا انٹرمیڈیٹ اور تیسرے مرحلے میں 15 فروری سے یونیورسٹیز کھولنے پر غور۔ بورڈز امتحانات مئی کے آخری ہفتے اور جون کے ابتدا میں لینے کی تجویز۔ حتمی فیصلہ 4 جنوری کو بین الصوبائی وزراء تعلیم کانفرنس میں ہوگا۔ سالانہ بھاری سبسڈی کے باعث پنجاب وائی فائی پروجیکٹ بند، پنجاب حکومت نے ملتان سمیت پنجاب میں مفت انٹرنیٹ کی سہولت ختم کر دی۔ صوبہ بھر کی ہزاروں طلبہ، ریسرچ اسکالرز اور صحافی مفت وائی فائی کی سہولت سے محروم۔ صوبائی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے پی ٹی سی ایل سے مفت انٹرنیٹ کی فراہمی کے لیے مذاکرات شروع کر دیے۔ شہر اولیا میں نئے ہسپتالوں کا قیام کے لیے اچھی خبر، مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کے حوالے سے پی سی 1 تیار۔ محکمہ صحت ملتان نے پی سی 1 محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دیا۔ 200 بیڈز پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کا قیام غلہ منڈی کے قریب لایا جائے گا۔ نئے سال میں بھی غریب عوام کو ریلیف نہ مل سکا، 2021 کے پہلے ہی ہفتے میں مہنگائی میں اضافہ، چینی 100 روپے فی کلو تک بکنے لگی۔ دکانداروں نے کہا کہ 35 روپے والی بوری 42 روپے میں مل رہی ہے۔ ملتان میں اپوزیشن جماعتوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو مسترد کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شاہد رضا صدیقی نے کہا کہ حکومت کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا مزید طوفان آئے گا۔ عوام حکومت سے تنگ آ چکی، اب اس کو گھر بھیجنا ہوگا۔ میاں والی میں پپلا کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کا کام سست روی کا شکار، کھلاڑی تعمیراتی کام سے غیر مطمئن، کہتے ہیں کہ پریکٹس وکٹ میں ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا، 4 میں سے 1 وکٹ کھیل کے قابل ہے، گراؤنڈ کی زمین ناہموار ہے اور گھاس ہلکی کوالٹی کی لگائی گئی۔ پی ایچ اے ملتان کے ترقیاتی منصوبے صرف دعووں اور کاغذوں کی حد تک محدود، پارکس میں فوارے فعال ہوئے اور نہ ہی اسٹرکچر بنائے جا سکے۔ ڈی جی پی ایچ اے کی جانب سے بند فواروں کی جگہ خوبصورت اسٹرکچر بنانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ سرگودا رحمان پورہ میں سیوریج کے ناقص انتظامات، مکینوں کا میٹروپولیٹن کارپوریشن کے دفتر کے باہر احتجاج، انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ ادھر صادق آباد، ٹبہ، قادر آباد میں سیوریج کا نظام ناکارہ ہو گیا، گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا، علاقہ مکینوں کا متعلقہ اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ملتان سپورٹس جمنیزیم کی بھی سنی گئی، جمنیزیم کی خستہ حال چھت اور ووڈن فلور کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ، ڈسٹرکٹ سپورٹس نے یوتھ اینڈ سپورٹس افیئر ڈپارٹمنٹ پنجاب کو 49 ملین کی پرپوزل بھیج دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے کوہ سلیمان میں ترقیاتی سفر جاری، کھرڑ بزدار میں نئی آر ایچ سی کی منظوری دے دی گئی، مکینوں کو ایمبولینس سروس بھی مہیا کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کے فیصلے پر کھرڑ بزدار کے مکین خوش۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کی ضلع کچہری آمد، چیف جسٹس بار ہال میں وکلاء سے خطاب میں بولے، حکومت کی ذمہ داری ہے تمام شہریوں کی ضرورتیں پوری کرے، عدلیہ کو سہولیات فراہم کرنا سب سے پہلے ہے، جب تک عدلیہ کو خوشگوار ماحول نہیں ملے گا انصاف کی فراہمی ٹھیک طرح سے نہیں ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ دورے پر ملتان پہنچ گئے، آج اور کل اپنے حلقے میں مصروف دن گزاریں گے۔
कल मदनी चौक पर पुल का इफ्तिताह और ग्रीन लैंड में होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। पीडीएम की कल बहावलपुर में रैली, सियासी सरगर्मियों का मरकज एक बार फिर मुल्तान बन गया। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान आज मुल्तान पहुंचेंगे। कल रैली की सूरत में बहावलपुर जाएंगे। मुस्लिम लीग नून का मरकजी काफिला बहावलपुर बाईपास से रवाना होगा। डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी शेख तारिक रशीद पार्टी सेक्रेटेरिएट से काफिला लेकर निकलेंगे। पीडीएम रैली में शिरकत से रोकने के लिए रहीम खान पुलिस का क्रैकडाउन, सियासी वर्कर्स से रैली में शिरकत रोकने के लिए श्योरिटी बॉन्ड वसूल किए जाने लगे। जिले जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नवाब मियां इम्तियाज अहमद ने कहा कि हुकूमत के ओछे हथकंडे कारकुनान का हौसला पस्त नहीं कर सकते। पीडीएम रैली के सिलसिले में मुकदमात दर्ज किए जाने का इंकशाफ। बहावलपुर में मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के नायब सदर सऊद मजीद ने कहा, कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हुकूमत को कामयाब नहीं होने देंगे। पीडीएम रैली शानदार तरीके से कामयाब होगी। कल पीडीएम की तमाम क़यादत बहावलपुर आएगी। ये तहरीर गरीब की रोटी के लिए है। बहावलपुर में मकामी कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि कारकुनान पर होने वाले मुकदमा, मरासलों और गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। रैली हर सूरत होगी। मरकजी क़यादत के पीछे कारकुनान भी आएंगे। बहावलपुर में इंतजामिया पीडीएम की रैली रोकने के लिए मुतहरिक। बहावलपुर इंतजामिया ने कंटेनर की पकड़ धक्कर शुरू कर दी। कौमी शाहराह से 50 से ज्यादा कंटेनर पकड़ लिए गए। कंटेनर को ड्रंक स्टेडियम के तरफ पहुंचा दिया गया। दूसरी जानिब इंतजामिया ने शहर भर में पीडीएम की लगी पेनाफ्लेक्सेस उतरवा दी। कारकुन शिकवा गुना। वज़ीर आला पंजाब को कमिश्नर मुल्तान को मेगा मनसूबों की तकमील का टास्क। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद वमन यूनिवर्सिटी मतीतल पहुंच गए। यूनिवर्सिटी में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। नए तालीमी ब्लॉक बनाने के लिए वाइस चांसलर से समरी तलब। बोले, नए ब्लॉक्स की तामीर के लिए हुकूमत पंजाब को समरी भेजी जाएगी। नए तैनात होने वाले डायरेक्टर जनरल कोहिसलमान डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक महमूद बुखारी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ट्राइबल एरिया तारिक महमूद बुखारी का जनूबी पंजाब के सियाहती मकाम फोर्ट मंडू का दौरा। 28 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फोर्ट मंडू खैर बाइक का पैदल तफसीली विजिट किया। अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद दस्ती का मार्च 2021 में सादगी से शादी करने का ऐलान। शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी। बोले, ऐसी लड़की की तलाश है जो बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके। दोस्त रिश्ता ना ढूंढ सके तो सोशल मीडिया पर रिश्ते का इश्तेहार देना पड़ेगा। महंगाई के पेश नजर बारात, गधा रेडी और वलीमे पर दाल का एहतमाम होगा। सरगोदा में सर्दी बढ़ते ही सरकारी अफसरान की गैर हाजिरी भी बढ़ गई। सीओ समेत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का 50% से ज्यादा अमला गैर हाजिर। इनसे से मुतालिका मसाइल के हल के लिए आने वाले सालीन खवार होने लगे। मुल्तान सोशल वेलफेयर दारुल अमान में डॉक्टर्स की भर्ती चैलेंज बन गई। खातीन डॉक्टर्स की इंटरव्यूज लेने के 5 माह के बाद भी तैनाती न हुई। दारुल अमान में डॉक्टर्स की 4 सीटें अरसे दराज से खाली। खातीन को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए डॉक्टर्स को तैनात किया जाना था। सूरजमुखी की काश्त पर रवां सीजन के लिए 5000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी देने का फैसला। मुल्तान में तर्जुमान महकमा ज़राअत अब्दुल समद की गुफ्तगू। बोले कि मुल्क में खुर्दनी तेल की जरूरियात पूरा करने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। पंजाब में 2,10,000 एकड़ सूरजमुखी की काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया है। नए तैनात होने वाले सेक्रेटरी आरटीए मुल्तान राना मोहसिन ओहदे का चार्ज संभालते ही इन एक्शन। सेक्रेटरी आरटीए का मुजफ्फरगढ़ टोल प्लाजा पर एक्शन। दौरान चेकिंग 10 गाड़ियों को बंद और 16 गाड़ियों को 23,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। बहावलनगर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। 10 सीटों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला ही मुंतखब। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड अहमद नदीम कुरैशी ने मुंतखब ओहदेदारों का ऐलान किया। बोले, एग्जेक्टिव मेंबर्स के लिए 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए।